सामर्थ नूं अपने जीवन विच मैं देख सकां। परमेशर एक गवाही जो मैं असी सुनी आ, परमेशर साडे जीवन च विश्वास नूं जो वधाया, ये वधिया होया विश्वास जद चर्च चों बाहर जाइए, अपने घर च जाइए, अपने हालातां च जाइए, ये विश्वास ना घटे, बल्कि हालातां दे अनुसार नहीं, बल्कि इस विश्वास के अनुसार अगे बढ़ सकीए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगते हैं। बहुत जल्द आज शुक्रवार नूं मैनूं होली स्पिरिट ने कहा यह टंट नक्को नक भरिया होएगा। ये नहीं नहीं, ये परे तक जाएगा जी। नक्को नक्को नक भरना, नक फुल जिदा संडे होंदा ना, इदा शुक्रवार नूं होया करना। शैतान दी बड़ी, तुहानूं पता है, प्रोफेटिक चर्च आ। प्रोफेटिक चर्च का मतलब परमेशर अपने एक दास नूं खड़ा करदा, उन्होंने प्रोफेसी का गिफ्ट दिंदा, उन्होंने प्रोफेसी का गिफ्ट दिंदा। और सब तो वध तुहानूं मैं एक दसना चाहुंदा, शैतान लड़दा ते प्रोफिटां नाल लड़दा। सब तो वध, सब तो वध वो चाहुंदा कि ना उपर उठन। तुसीं देख सकते पुराने नियम च कई प्रोफिटां दे कतल हो गए, कईयां नूं चीर दिता आरे ना। क्यों? क्योंकि वो दूर देख लेंदे, दूर वो दूर देख लेंदे। सेवकाई कोई नहीं माड़ी, परमेश्वर दा दास कोई उच्चा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब बराबर आ। जिहड़े प्रेरित आ वो भी परमेश्वर दे दास है, जिहड़े अपोस्टल आ पास्टर भी सब परमेश्वर दे दास आ, बराबर आ। पर जिहड़े एक प्रॉफिट हुंदा, ओहदी जिहड़ी ओहदियां अखां चार हुंदियां, वो दूर तक देख लेंदा। और सब तो वध शैतान हारिया होया, शैतान वो प्रॉफिटां नाल लड़दा, क्योंकि उन्हां को हल हुंदा। तुसीं जाओगे एक प्रॉफिट नूं मिलण, जाओगे भावें मूंह लटका के, पर आओगे ताड़ी मार दे। ये 100% तय हुंदा, हुंदा कि नहीं हुंदा? क्यों? क्योंकि उहदे कोल सॉल्यूशन हुंदा। ते ओनू प्रॉफिट नूं एक फाइट दे विचों दी लंघना पैंदा, एक फाइट दे विचों। कह लो भी अपनी सेना पूरी लाउंदा भी इनू मैं किसी तरह डिस्टर्ब करा, ये करा, वो करा, इदा करके। बाइबल च लिखा दाऊद एक प्रॉफिट सी, एक राजा भी। शैतान ने उहदे को पाप कराता, कराता कि नहीं कराता? कराया कि नहीं कराया? पर परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर आ, उन्हें दाऊद दे पाप विचों ही भलाई कढ़ती। जिन्ने जबूर लिखे दाऊद ने, कुछ जबूर उन्हें उदों लिखे जदों उन्हें वो पाप विच चल गया। चाहे उन्हें पाप किया सी, पर वो परमेश्वर दा प्रॉफिट सी, परमेश्वर दा नबी सी। वो परमेश्वर उन्होंने दिखा सकता सी, उहदे नाल गल कर सकता सी, ते परमेश्वर ने उन्होंने माफ भी किया। वो प्रॉब्लम च भी रहा, समस्या च भी रहा, पर विचों ने जबूर भी लिखे, जिहड़े तुसीं जबूरां नूं पढ़दे। इसे करके परमेश्वर की नज़र विच एक प्रॉफिट की तैयारी बड़ी खतरनाक करदा, बड़ी खतरनाक। ते ओ भाएं डिगे ढट्ठे, फिर भी उहदे विच ओ भलाई पैदा कर दिंदा। कुछ समय तो मैं इंडिविजुअल प्रोफैसी नहीं कर रहा सी, क्योंकि कई कई स्थितियां दे विचों दी मैनूं लंघना पै रहा सी। कुछ लोगों ते मैं प्रोफैसी की और उन्हां दी जीवन में उन्हां दीयां गलतियां दे नाल वो पूरी नहीं हुई। उन्हां दीयां गलतियां दे नाल उन्हां दोष लाता, पास्टर ने झूठी भविष्यवाणी की। और मैं भी शरीर के अनुसार परमेश्वर तो प्रार्थना करन लग पिया, परमेश्वर भी मैं भविष्यवाणी झूठी नहीं करनी। मैनू किहड़ा मैं किहड़ा किसी को पैसे लेंदा पिया भविष्यवाणी करन दा। और मेरा कॉन्फिडेंस शैतान ने लूज किया।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਉਹ ਹੈਵਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਮਸ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਮੇਰਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਨਵੰਬਰ 2 ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੈਵਨ ਚੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਦੱਸੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਇਸੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਦੱਸੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ? ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸੀਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਨਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ, 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੇ ਦੰਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਨੋ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਲੜ। ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਡੇ ਘਸਾ, ਗੁੱਟਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ 5 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਮੈਂ 100% ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਸ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰੇਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਰੂਲ ਆ, ਇਹ ਰੂਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜੋ, ਤੇ ਨੈਵਰ। ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ ਪੂਰੀ? ਹੋ ਜੂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਪਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗਦੂਤ ਵਰਕ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਰੌਂਗ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਰੌਂਗ ਬੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂ, ਉਠਾਊਗਾ। ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਕਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, 2-2 3-3 ਜਣੇ, ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਦਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਦੱਸਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਤਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਐਂਜਲ ਭੇਜ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਭੇਜ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਚਰਚ ਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ। ਚਾਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਚਰਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ 50 ਲੋਕ ਵਧਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਬੂਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਮੱਝਾਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਾਹ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੱਝਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਚਰਚ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੈਨੂੰ
ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਪਿਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕ ਗਿਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਉਪਦੇਸ਼, ਉન્નਤੀ, ਤਰੱਕੀ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਟੇਮਾ ਮਾਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰੌਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ। 2015 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਚਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਗਵਾੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਾਸਟਰ। ਮੈਂ ਰੌਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਿਆ। 2004 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਆ ਪਾਸਟਰ ਮਨੀਰ ਮਸੀਹ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਪਾਸਟਰ ਮਨੀਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਾਜੀ? ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਪਾਸਟਰ ਮਨੀਰ ਮਸੀਹ? ਅਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਸਟਰ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲੱਖ ਕਲੀਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ 8 ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਿੰਨ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਸਕੀ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਵੀ ਖਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ 4-5 ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇ, ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਰੌਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਰੌਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਆਈਦਾ ਵਾ, ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਚਾੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਦਾ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਰੋਮੀਓ 12। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। और उसकी 12 मैं ही पढ़ूंगा। कहना इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर
कि दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यीशु मसीह ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ? ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਆ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਦੀ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੀਵਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੜੂੰਗਾ। कहता क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, जैसा परमेश्वर के एक को विश्वास के परिणाम अनुसार बांट दिया, जैसा बुद्धि के साथ। और ओदे 3 लिखा, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। करना की है? तुसी करना की है? कदों तुसी अपने शरीर नूं पवित्र, जीवत, मन भाउंदा बलिदान करके चढ़ा सकते? किदां? सब तो पहला काम यह कि इस संसार दे विच तुसी जिथे रहने आ इहदे वर्गे काम नहीं करने, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀਏ ਬਾਣੀ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। मैं तुहाडे कोल एक सवाल पूछना चाहना कि बाइबल 'ਚ लिखिया जो एक पापी तोबा करदा स्वर्ग में खुशी मनाई जाती, तो दसो यीशु मसीह ने कोई पाप किया सी? उच्ची बोलो। तो परमेश्वर किहड़ी गल्लों कह रहा भी ये मेरा प्यारा पुत्र है, मैं इत्थों खुश हाँ? किहड़ी गल्लों कह रहा? जद मेरे वर्गा एक पापी तोबा करदा फिर तो खुशी मनाई जाती, क्योंकि बाइबल 'ਚ लिखिया जद एक पापी मन फराउंदा तोबा करदा स्वर्ग में खुशी मनाई जाती। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਰਹੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ 30 ਸਾਲ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਫੇਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਦਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਆਦਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 30 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ 30 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਬਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਲਈ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਚਾਈ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਏ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 18 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੜਾਇਆ ਕਿ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਿਆਚਾਰੀ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਿਅਕੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਨੋ, ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦੀ 2:25 ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜੂੰਗਾ, ਲੰਬਾ ਵਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ पढ़ना चाहना पवित्र बाइबल में। लिखा, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भगत था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर यह प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु मसीह को ना देख ले तब तक वह मृत्यु को ना देखेगा।
और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोगों के लिए महिमा हो। फिर उन्हें भविष्यवाणी की थी, अगे जाके तुम पढ़ सकते हैं। फिर भविष्यवाणी की थी। फिर प्रभु यीशु मसीह जो 12 साल दे होए, बाइबल च लिखा हर साल वो उत्थे यरूशलेम जाते सी। 12 साल दे होए और प्रभु यीशु मसीह गुम गए, तुम सारे जानते। और वो माँ बाप 3 दिन लिए पढ़ उन्होंने लभदे रहे। मैं उतो पढ़ूंगा 49 तो। उसने उनसे तब वे 48 तो 48 तो, तब वे उसे देखकर चकित हुए। उसकी माता ने उसे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने सब बातें अपने मन में रखी। यीशु बुद्धि और डील डॉल और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। बाइबल च लिखिया सारियां भविष्यवाणियां दे विषय च होईयां, वख-वख लोकां ने वख तुसीं पढ़ सकते। और जिहड़ी कुआरी मरियम सी, प्रभु यीशु मसीह दी दुनियावी माता, जिन्हां ने उन्हें अपने पेट तो जन्म दिता, वो सारियां गल्लां समझदी सी। उन्होंने पता सी, स्वर्गदूत ने उन्होंने क्या, सारे प्रोफैसियां, प्रॉफिट प्रोफैसियां कर रहे यीशु मसीह बारे, सारे लोग प्रोफैसियां कर रहे। तो जो प्रभु यीशु मसीह चर्च च सीगे, तो जो उहदे माँ बाप उन्होंने लभदे रहे, दुनियावी माँ बाप, प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने कहा कि तुसीं क्यों कुड़दे सी? कुड़दे होणगे, पता नहीं कित्थे गया, सारा दिन चर्च च ही रहिंदा। 3 दिन हो गए, घर भी जाना सी, इहनूं पता ही नहीं, मुंडे नूं कोई फिक्र ही नहीं, 12 साल दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने 12 साल च उन्होंने कहा कि कुड़दे क्यों आ? तुहानूं नहीं पता इन्नियां प्रोफैसियां मेरे विषय च होईयां, तो मैनूं अपने पिता के घर विच होना चाहिए। और बाइबल च लिखा यीशु मसीह उन्होंने नाल गए, तो 30 साल तक उन्होंने वश च रहे। और बाइबल च लिखा मरियम ने ये सारियां गल्लां अपने मन च रखियां, सारियां गल्लां शुरू तो लैके यीशु मसीह तो लैके दुनिया ने शुरू तो लैके परमेश्वर हर काम भविष्यवाणियां के जरिए करता रहा। अज भी करदा, अज भी अपने दासां दे थ्रू करदा, अज भी उसदा रूल नहीं बदलिया, वो कदी ना बदलने वाला परमेश्वर। और बाइबल च लिखा प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां सारियां भविष्यवाणियां नूं पूरा किया, उन्हां लई फाइट लड़ी, उन्हां लई प्रेयर की, दुनिया तो अलग रह के, दुनिया तो अलग रह के। उस टाइम उन्होंने भी दोस्त होणगे, वो तो अन्य जाति नहीं, सारे इजरायली सी, वो भी गलत काम करते होणगे, चोरियां करते होणगे, डाके मारते होणगे, कुड़ियां नूं देखते होणगे। तो यीशु मसीह शरीर च सी, शरीर च सी, पर उन्होंने सारियां चीज़ां तो बचा के रखा, अपने आप बचा के रखा। और बाइबल च लिखा आदम भी उत्थों पैदा होया सी, आदम नहीं बचा सकिया अपने, इक्को ही हुक्म सी। यीशु मसीह के टाइम ते तो व्यवस्था पूरी सी, पूरी एडी मोटी बाइबल सी जिहड़ी यीशु मसीह नूं पूरी करनी पई है 30 साल। और आदम को इक्को ही वचन सी, ओदे ते भी नहीं खड़ा हो सकिया, ओदे तो भी गिर गया आदम। और जिद्दां दा यीशु मसीह पैदा होए सी, सेम आदम पैदा होया सी, सेम पवित्रता ही सेम, वो भी परमेश्वर तो पैदा होया, वो भी परमेश्वर तो पैदा होया, पर आदम गिर गया। पर देखो प्रभु यीशु मसीह ने इजरायलियां च रहिंदे होए अपने शरीर ते कंट्रोल किया, अपने शरीर नूं पवित्र, जीवत और मन पाउंदा परमेश्वर दे ग्रहण जोगा होके 30 साल चढ़ाउंदे रहे बलिदान। हो सकदा मुंडे बाहर नूं जांदे होण, उत्थे घुम्मण या खेडण, यीशु मसीह दा भी अंदरों दिल करदा होए, पर उन्हां कहा नहीं, मेरे विषय च जिहड़ी भविष्यवाणी होई आ मैं वो पूरी करना है, मैं उधर नूं नहीं जाना, मैं उधर नूं नहीं जाना, क्योंकि ओदी मां ने सारियां गल्लां मन च रखियां।
ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਚੱਕਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਫਾਸਟ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗਸਮਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ 30 ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਟਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਟਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਖੋੜਾ ਸੀ, ਛਡਾਉਣ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਛਡਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। 40 ਸਾਲ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੋੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਤੋੜਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਨਮਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋੜਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ 40 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦ ਉਹ ਨਮਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੋਚੋ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਰਚ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ। ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 30 ਸਾਲ ਹੋਈ, 30 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਤਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚੱਲੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਆ ਹੁਣੇ 10 ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਪਟਾਕੇ ਠਾਠਾ ਚਲਾਉਣੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਲੈ ਵਰੇ ਵਰੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੀ ਚੱਲਣੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੋਣੇ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਏਦਾਂ ਚਪਕਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਗਰਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖਿਆ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆ ਇੱਥੇ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਦ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਮਗਰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੈ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਬਸ਼ਲੋਮ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਆਪੋ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ। ਔਰ ਦਾਊਦ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਘਾਟਾ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ 100% ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ 24 ਘੰਟੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹਿਲਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਵਰਗ ਭਰਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਖੋਗੇ ਆਈਡੀਆਂ, ਉਹ ਆਈਡੀਆਂ ਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਂਟੀ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰਸਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤੇ ਕੇਅਰਲੈਸ ਨਾ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਈਟ ਲੜੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਗ ਯੋਜਨਾ, ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਜੀਵਤ ਔਰ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲਦੇ ਜਾਓਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਚੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜੂੰਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਆ? ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂਰੂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਮੀਓ 2 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ, ਔਰ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਕਰਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆਈ ਆ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਆ? ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਤਦ ਤੱਕ
ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਬਾਈਬਲ ਫੜੋ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਲ ਗਈ, ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਚੋਗਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਾਰਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਾਰਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਪ ਪਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਚੋਗਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਚਾਰਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਦਾ। ਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਸਟਨੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਨੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲੂਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੌੜੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹੱਥ ਖੜਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਾਪ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦੋਮ ਤੇ ਗਮੋਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੋਮੋਸੈਕਚੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ। ਨੂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਆ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਮੈਂ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੋਮੋਸੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੋਪ ਵਾਲੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਹਿਤ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚਰਚਾਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਮੋਸੈਕਚੁਅਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਕਰਾਫਟ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇ ਪੋਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ? ਪੋਪ ਜੌਨ ਪੌਲ, ਪੋਪ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੋਪ ਨੂੰ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਦਾ ਪੋਪ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਦਾਂ? ਨੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ, ਡੈਵਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ LGBT ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਸੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜੇ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਨਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਵਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਓ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਆ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਔਰ ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਕੱਢੋ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਲਿਖਿਆ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚਰਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਨਾ, ਬੋਲਣ ਨਾ, ਕਰਨ ਨਾ, ਛੱਡਣ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਂ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕੰਮ ਖਤਮ। ਨੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪ ਲਿਖਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਈਆਂ ਲਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਬੀ ਰੈਡੀ। ਸੀਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ मैं तेरे लिए पढ़ांगा। लिखा परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता जो सत्य के अधर्म को दबाए रहते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय उन का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। बाइबल च लिखा अज भी परमेश्वर का क्रोध आउंदा उन्हां लोकां ते जिहड़े उहदे हुक्म नूं तोड़दे आ। अज भी है लिखा, सी नहीं है लिखा, और इंग्लिश विच इज लिखा। इज दा मतलब है, यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट लिखा। कहना इसलिए परमेश्वर के विषय ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया उसके अनदिखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे परमेश्वर के वे निरंतर हैं। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि वे उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और चपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति में समान है। सब तो पहला अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर, अगर मैं अविनाशी
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਕਸ਼ੀਆਂ, ਚਪਾਇਆਂ, ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਹਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ। ਬੋਲੋ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਆਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਪ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉਤੇ तेरे लहू द्वारा टूट चुका है। आगे इसलिए परमेश्वर ने उन्होंने नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, जहां तक वे अपनी स्त्रियों के स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध था बदल डाला, वैसे ही पुरुषों ने स्त्री के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामोत्तर होकर पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्जता के काम और ब्रह्म का ठीक फल पाया। सुनो, अगर सुनो तुसी इदां दा काम कीता जां तुहाडे पुरखियां ने कीता तो ओदी माफी मंगो। बोलो परमेश्वर, अगर ये पाप जिहड़ा पवित्र बाइबल च लिखिया औरत औरत नाल और मर्द मर्द नाल, अगर ये पाप मैं कीता अज मैनूं क्षमा करो और इस पाप दे शराप नूं मैं कलवरी क्रूस के ऊपर मैं ब्रेक करदा, मैं तोड़दा, मेरे जीवन चों टुट चुका। और आदम तक जे मेरे पुरखियां ने मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो जे ये शराप ये पाप कीता, ओदा शराप मेरे जीवन च आ तो तेरे लहू दे नाल टुट चुका आ और मेरे जीवन चों खत्म आ। जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचानना चाहा, परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, अनुचित काम कर, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म। बोलो परमेश्वर, अगर मैं अधर्म कीता मैनू क्षमा कर। इस पाप दा शराप कलवरी क्रूस उपर टुट चुका आ और ये शराप मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो आदम तक कलवरी क्रूस उत्ते टुट चुका आ। उस तो बाद लिखा दुष्टता। बोलो परमेश्वर, अगर मैं दुष्टता की मैनू क्षमा कर और हर पाप दुष्टता दा इहदा शराप कलवरी क्रूस उपर टुट चुका। अगर मेरे मां दे पासे तो, बाप दे पासे तो, आदम तक उन्होंने ने कीता, ओ शराप कलवरी क्रूस तक टुट चुका आ। लोभ। बोलो परमेश्वर, अगर मैं लोभ कीता मैनू क्षमा कर। लोभ दा हर एक शराप कलवरी क्रूस के उपर तेरे लहू द्वारा टुट चुका आ। अगर मेरे मां बाप ने या आदम तक मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो, मेरे पुरखियां दे लोभ दे शरापन कलवरी क्रूस उपर टुट चुके ने। और वैर भाव। बोलो परमेश्वर, मैं किसी ना वैर भाव कीता मैनू क्षमा कर। इस पाप दा शराप कलवरी क्रूस दे उपर टुट चुका आ। और बोलो परमेश्वर, अगर मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो, आदम तक ये शराप यीशु मसीह दे लहू द्वारा कलवरी क्रूस उपर टुट चुका आ। बोलो डा। परमेश्वर, मैं डा की, जैलस की, मैनू क्षमा कर। इस पाप दे शराप कलवरी क्रूस ते मेरे जीवन चों टुट चुका आ। और मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो, आदम तक सब पुरखियां दे
ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਰਾਪ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਦਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਝਗੜਾ, ਬੋਲੋ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਔਰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਦਮ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਛਲ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਰਾਪ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਦਮ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਈਰਸ਼ਾ, ਬੋਲੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਦਮ ਤੱਕ ਈਰਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਗਲਖੋਰ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਅਗਰ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਦਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਦਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। परमेश्वर से घृणा करने वाले, बोलो परमेश्वर अगर मैं तेरे ना घृणा की या तेरे दासा ना घृणा की, मैनू क्षमा कर। और इस शराप नू मैं कलवरी क्रूस उत्ते दे देना। कलवरी क्रूस उपर तेरे लहू दे नाल पूरी तरह टुट चुका आ। मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो आदम तक प्रभु यीशु मसीह दे लहू द्वारा पूरी तरह टुट चुका आ। अभिमान, कमंड, बोलो परमेश्वर अगर मैं कमंड किया, मैनू क्षमा कर। कमंड दे शराप नू मैं कलवरी क्रूस उत्ते दे देना। प्रभु यीशु तेरे लहू दे नाल ओ टुट चुका आ। मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो अगर ये शराप है यीशु मसीह दे लहू द्वारा और कलवरी क्रूस उपर और टुट चुका आ। अगे डींग मार जेड़े हुंदे बड़ियां बड़ियां गल्लां मारन वाले, बोलो परमेश्वर अगर मैं डींग मारा, मैनू क्षमा कर। इस पाप दा शराप कलवरी क्रूस उपर मेरे जीवन चों टुट चुका तेरे लहू द्वारा। मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो आदम तक ये शराप तेरे लहू द्वारा कलवरी क्रूस उपर टुट चुका आ। अगे लिखा बुरी बुरी बातों बनाने वाले, बोलो परमेश्वर अगर मैं बुरी बुरी बातें बनाई, मैनू क्षमा कर। इस पाप इस शराप नू कलवरी क्रूस उपर दे देना। तेरे लहू द्वारा मेरे जीवन चों
ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਰਬੁੱਧੀ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਪ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਆਰ ਰਹਿਤ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਆਰ ਰਹਿਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਇਸ ਪਾਪ ਔਰ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਨਿਰਦਈ। ਬੋਲੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਦਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਦਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ यीशु मसीह के लहू द्वारा टूट चुका है। आगे लिखा, वे तो परमेश्वर की विधि जानते थे, ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य होंगे, तो भी ना केवल ऐसे काम करते हैं वरन ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न ने। बोलो परमेश्वर, अगर मैं ऐसे काम करने वाले तो कदी मैं खुश होया, मैनू क्षमा कर। और इस शराप नू कलवरी क्रूस उपर तेरे लहू द्वारा टुट चुका। मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो यीशु मसीह दे लहू द्वारा टुट चुका है। तानू पता सारी रात मैं तंगी च क्यों रहा, क्योंकि मैं आग कराना सी ते शैतान कहंदा भी इन्हां दे खिड़कियां बंद करा देनियां सारियां दियां। तो जे तुसीं सीरीयस रीति नाल तुहाडे शराप टुट गया, ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੰਗੀ? ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਆ ਸਾਰੇ ਪੜ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਾਏ? ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, और मैं 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੌਰੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਪ
ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਤੋੜਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਦਾਊਦ 7 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੀ ਆ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਾਓ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ੀਆ ਸੀ, ਰਹਾਬ ਵੇਸ਼ੀਆ। ਰਹਾਬ ਵੇਸ਼ੀਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਝ ਦੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ੀਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਰੀਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਰੀਹੋ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ? ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਚ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਕਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੋ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਲੱਕੜ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, 20 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ ਦੇਖੋ, ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਪਿੱਛੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਆ। ਸ਼ਰਾਪ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਔਰ ਸ਼ਰਾਪ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਦਾਊਦ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਂਗ ਫੀਲਿੰਗ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਤਸ਼ਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਂਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਾਪ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਗ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ, ਕਦੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਦਰਦ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁੜਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ,
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੜਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੜਾਉਣਾ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਹੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਚ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਕੜ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਕਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਸਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਘੱਟ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਡੀਪ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਚਰਚ ਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੋਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿਸਟਰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਟ ਮਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੀ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕहीं ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚਰਚ ਆਉਂਗੇ, ਫਿਰ ਡਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ 100% ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਔਰ 100% ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ, ਇਸ ਚਰਚ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੂਲ ਨਾਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਰੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਅਲ ਆ। ਨਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਅਲ ਆ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਅਲ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ। ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕਮਾਉਣ। ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਰਟ ਕਰਦੀ, ਫਲਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ परमेश्वर हर वो पाप जो मैं अखा ना कीता मैनू क्षमा कर। हर वो शराप जो इस पाप दा कलवरी क्रूस दे उपर टुट चुका आ, परमेश्वर मेरे मां तो मेरे बाप तो आदम तक अगर ये शराप आ यीशु मसीह दे लहू दे नाल टुट चुका है। बोलो हर वो दुष्ट आत्मा ਜਾਂ हर वो आत्मा जो यीशु मसीह वालों नहीं आ, उन मैं बंदा यीशु मसीह के सामर्थी नाच, और मैं कमांड करदा आज हर एक पाप और शराप मेरे जीवन चों यीशु मसीह के लहू द्वारा टुट चुका आ। मैं कमांड करदा और मेरे जीवन चो जाए जाए और मेरे जीवन चो जाए। Get out, get out। बोलो होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह दे सामर्थी नाल मंगदे। देखो किन्नियां किन्नियां तुहाडे पिछे सी,
ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰੂਦ ਨਾਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਦੌੜ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ? ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ? ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਇਦਾਂ ਹਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। सब पापी होंगे यीशु मसीह। पवित्र आत्मा द्वारा भरना और पवित्र आत्मा द्वारा चलना किन्ने जणिਆਂ ਨੂੰ याद आ? और ਤੁਹਾਨੂੰ मैं शुक्रवार ਤੁਹਾਨੂੰ वचन सुनाया सी, ग्रोथ बढ़ती, उन्नति। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस्सिया सी उन्नति ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕਦੀ, राइट? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने कहा सी कि ਲੈਵਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੈਵਲ, ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਕਿਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਜੀਵਤ, ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਲੀਦਾਨ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਿੰਗ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਗਲਤ। ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਜੀਵਤ, ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ